السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کا واقعہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان تو انسان، جنات بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آج اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہوشیار جن کا واقعہ بیان کریں گے کہ جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، جنات کا یہ واقعہ موجات کی کتاب جامع الموجات کے صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سب ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہ بھی جملہ سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سنیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں صحابہ اکرام بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بت ایک بیک بول اٹھا کہ اے مکہ والوں، سنو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگوں، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو تم لوگ جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرایا اور غصے میں تلملا اٹھا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پیارے دوستوں، لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں گھوڑے پر سوار جو سبز پوش تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام موہین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مشفر تھا وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا تھا وہ سب میں نے ہی بولا ہے۔ پیارے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ دوستوں، دور نبوت میں جب پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔
सब लोग उस जिन को देखकर डर कर भागने लगे और सब लोग मस्जिद नबी में आए और लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इस बला से बचाएं। वह बला सीधा मस्जिद नबी की तरफ आ रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वह जिन मस्जिद नबी में दाखिल हुआ और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी कौन सी आरजू है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कि मेरे गाल से खून और पीप बह रहे हैं और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ किसने और कब बांधे हैं। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा किया। मेरी ताकत तमाम जिन्नों मखलूक से ज़्यादा थी और मैं जिन पर जुल्म किया करता था। जो भी जिन मुझे मिलता तो मैं उसको मार देता था या उसको माजूर बना देता था। तो एक दिन मेरे सामने से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान गुजरा जो जिन मखलूक में से नहीं था। मैंने सोचा कि इसको कत्ल कर दूंगा, तो मैंने उस नौजवान को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, बताओ मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या माजूर करूं। तो उसने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे। तो मैंने कहा कि यह मेरे दिल का शौक़ है, इस काम में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो उस नौजवान ने कहा कि तुमने आज तक कितनों को कत्ल किया है, कितनों को माजूर किया है। तो मैंने कहा, बेहिसाब लोगों को। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब कर दूंगा। अब यह सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उस नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा और मैं एक थप्पड़ से ही बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्ते से बांध दिया। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से ख़त्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वह जाते जाते मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम के पास गया, लेकिन ना ही मेरा दर्द गया और ना ही कोई मेरे हाथ खोल पाया और सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की लेकिन नहीं खोल पाए। और अभी बहुत सारे अल्लाह के नबी आए, लेकिन कोई ना खोल पाया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया तो वह भी ना खोल पाए। उस वक्त ऊपर से अल्लाह की वही आई कि ए इब्राहीम, इसको छोड़ दो, उसको वहीं खोलेगा जिसने इसको बांधा है। तो मैंने पूछा, अच्छा कि वह कौन है जो खोल पाएगा या रसूल अल्लाह। तो उन्होंने आपका नाम बताया। तब से मैं आपके इंतज़ार में हूँ और आज जाकर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसके बाद उस जिन का हाथ खुल गया और उसके गाल से खून आ रहा था वो भी बंद हो गया और उसकी कुव्वत भी वापस आ गए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जाओ, तुम आज़ाद हो। वो जिन रोने लगा और उसने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो हज़ारों साल बाद हक़ मिला है, अब मैं हक़ को छोड़कर कहाँ जाऊँ। प्यारे दोस्तों, साएल-उल्लाह साहब जब वो अपने किसी दीनी काम या इबादत में मशगूल थे तो उस वक्त एक सांप का बच्चा आया तो आपने उसको मार दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी हैयत बदल दी, अगर उसकी गलती से कोई मार डाले तो मारने वालों पर किसास नहीं, जैसे कोई अपनी असल शक्ल बदल कर सांप या कुत्ते की शक्ल में आ जाए। याद रहे कि बाज जिन्नात सांप के शक्ल में रहते हैं, कुत्ते के शक्ल में रहते हैं। जैसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जिन्नात की 3 किस्में होती हैं, एक तो वह जिनके पर होते हैं और वह हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म वो है जो सांप और कुत्ते की शक्ल में नज़र आते हैं और तीसरी किस्म वो है जो मंजिल पर उतरते हैं और कूच कर जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से 3 किस्म के जिन्नात होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर यह वाक़या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔